ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назаршозода. салом. масоили вобаста ба зарурати сохтмон ва ба кор даровардани нерӯгоҳи роғун барои ҳифзи иқлим, таъмини амну субот ва рушди устувор дар Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ кунун дар сатҳи ҷаҳонӣ садо медиҳад. Зарурат ва аҳамияти бузурги ин мавзӯъ аз ҷумла дар суханрониҳои президенти Комиссияи Аврупо Урсула фон дер Ляйен дар ҳарду ҳамоиши сатҳи олӣ рӯзи 4 апрели соли 2025 дар шаҳри Самарқанд возеҳу равшан таъкид гардид. Кунун ин зарурат на танҳо аз ҷониби Тоҷикистон, балки аз ҷониби пешвоёни ҷаҳони имрӯза таъкид мегардад. Яъне на танҳо эътироф мешавад, балки таъкид мегардад ки нерӯгоҳи роғун чун манбаи нерӯи сабз барои кулли минтақаи Осиёи марказӣ ва Осиёи ҷанубӣ аҳамияти ҳаётан муҳим дорад. Ёдовар мешавем ки дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон 4 апрели соли равон ҳамоиши Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ва форуми сатҳи баланд таҳти унвони Осиёи марказӣ пешорӯи мушкилоти ҷаҳонии иқлим муттаҳидшавӣ барои шукуфоии умумӣ баргузор гардида буд. 4 апрел дар шаҳри Самарқанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иштирок ва суханронӣ намуданд. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди муттасили муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупоро дар сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон номиданд. таъкид гардид ки харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобит миёни Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо санади калидӣ гардида ҳамкории байниминтақавиро танзим менамояд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба вазъи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иброз доштанд. мо ҳадаф дорем ки содироти маҳсулотро аз истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои Аврупо аз ҷумла тавассути истифодаи имтиёзҳои тиҷоратӣ ба ҳамдигар боз ҳам густариш бахшем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба имкону захираҳои табиии кишвари мо иқтидорҳои бахши саноат, энергетика ва кишоварзӣ андешаронӣ намуда изҳор доштанд ки Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ, ворид кардани технологияҳои навини аврупоӣ ва истифодаи таҷрибаи ширкатҳои бонуфуз ҳавасманд мебошад. иштироки Иттиҳоди Аврупо дар маблағгузории лоиҳаҳои соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, саноат, нақлиёт ва инфрасохтори коммуникатсионӣ муҳим дониста шуд. таъкид гардид ки масъалаи рушди энергетика бо назардошти афзудани талабот ба қувваи барқ то рафт хусусияти муҳим касб мекунад ва аз ин роҳ яке аз самтҳои ояндадор дар минтақаи мо ҳамкорӣ дар соҳаи энергетикаи сабз мебошад. барои Тоҷикистон бахши энергетика яъне манбаъҳои барқароршавандаи энергия ки ба он гидроэнергетика низ шомил аст, на танҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои иҷтимоию иқтисодии миллӣ, балки барои рушди минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ низ муҳим аст, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз саҳми Иттиҳоди Аврупо дар бунёд ва навсозии иқтидори тавлиди энергияи сабз дар кишвари мо ёдовар шуда, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштироки муваффақи онро дар татбиқи тарҳҳои нерӯгоҳҳои барқии обии Норак, Себзор ва Қайроқум таъкид намуданд. даъват ба амал оварда шуд ки Иттиҳоди Аврупо дар заминаи дуҷониба ва ё дар доираи ташаббуси дарвозаҳои глобалӣ дар бунёд ва таҷдиди иншооти гидроэнергетикӣ ки намунаи иқтисод ва энергетикаи сабз мебошанд саҳм гузорад.
مساعدت اتحادیه اروپا در بنیاد انفراستراکچور انتقال نیروی برق به آسیای جنوبی توسط خط انتقال کسه هزار بلند ارزیابی گردید. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان اوید به نقشه های تاجیکستان درباره تا سال 2030 افزایش دادن اقتدار استحصال قوه برق از نیروی آفتاب و شمال تا به 10% تمام استحصال نیروی برق در کشور اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ابراز داشتند که ما در اساس استراتژی رشد اقتصادی سبز تا سال 2032 استحصال انرژی را در کشور پرره از حساب منبع‌های تجدید شونده به راه مانده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل می‌دهیم. از تشبس‌های جهانی تاجیکستان اوید به حل مشکلات گلوبالی از جمله حفظ پیریخ‌ها یادآور شده. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که در آخر ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سطحی بلند دایر به این موضوع در نظر است. در این ضمن اظهار باور کرده شد که شریکان اروپایی و منطقوی تاجیکستان در کار کنفرانس در پیش ایستاده فعالانه اشتراک می‌نمایند. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به عامل‌های مهمی رشد استوار رابطه‌های بین منطقوی از جمله نقلیاتی و کمونیکاسیونی اندیشه‌رانی نمودند. گسترش همکاری برای رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای کاری، آماده‌سازی کارگران بلند اختصاص و توسعه رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری جزئی مهم مناسبت‌های کشورها نامیده شد. در این رابطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به توسعه همکاری در ساحه معارف از جمله گشودن فیلیال‌های دانشگاه‌های اروپایی در کشور ما و زیاد کردن کوتاها برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی اروپا اظهار هوسمندی نمودند. گفته شد که سیاحی میتواند برای به راه ماندن رابطه مستقیم بین مردمانمان همچون زنجیره مهم خدمت نماید. رشد منبعه همکاری با اتحاد اروپا در چهارچوب برنامه‌های منطقوی از قبیل بامکا و کداب مهم ارزیابی گردید. Третий аспект, о котором хотела бы поговорить, это чистая энергетика. И мы хотели бы, чтобы этот регион стал центром чистой энергетики. Энергия ветра в Казахстане, солнечная энергия в Узбекистане и Туркменистане, гидроэнергия в Таджикистане и Кыргызстане, и геотермальная энергия во всем регионе. Вы могли бы производить достаточное количество чистой энергии для своей экономики и на экспорт. Вы могли бы часть этой энергии преобразовать в чистый водород. И вместе мы уже пишем историю на Рагунской ГЭС в Таджикистане, где самая высокая плотина в мире будет производить электричество для региона. Вместе с Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане центральная энергия таким образом может стать центром производства чистой электроэнергии для электрических поездов, для промышленности, для горнодобывающей промышленности и для экспорта странам-соседям. Мы призываем расширить наше сотрудничество и вместе развивать энергетическую независимость Центральной Азии, а также глобальный переход на чистую энергию. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فورم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحدشوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که جهان امروز با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو است و منطقه ما نیز از این استثنا نیست. تأکید گردید که عاقبت‌های فاجعه‌بار تغییریابی اقلیم به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از حجم سالانه مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقلیمی در تاجیکستان یادآور شده تأکید نمودند که آن بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و در صورت پیامدهای بزرگ این رقم به 1.5 میلیارد دلار میرسد. اظهار کرده شد که در چنین شرایط تنها سعی و کوشش‌های یکجایی کشورهای منطقه و دستگیری جامعه جهانی برای برطرف سازی این مشکلات به ما کمک میرساند. با تاکید سرور دولت ما دوام 20 سال اخیر برنامه‌های مربوط به آب و اقلیم
пешниҳод намудаи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона татбиқ мегардад ва зимнан ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. қабули 14 қатномаи дахлори маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо ташаббуси Тоҷикистон барои ноил шудан ба ҳадафҳои ҳамоҳангшудаи глобалӣ дар соҳаи об заминаи мустаҳкам гузошт. изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъкид намуданд ки ташаббусҳои ҷаҳонии мо инчунин барои татбиқи ҳадафҳо аз ҷумла ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 мусоидат намуданд. давре таъкид карда шуд байни энергетика ва тағйирёбии иқлим робитаи зич вуҷуд дорад ва рушди энергетикаи сабз метавонад қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим бошад. зикр гардид ки дар Тоҷикистон ҳоло 98% нерӯи барқ то соли 2032 пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия мегузарад. таъкид карда шуд ки пиряхҳои Тоҷикистон манбаи асосии захираҳои обии минтақа мебошанд ва 60% обиёи Осиёи Марказӣ дар ҳудуди кишвари мо ташаккул меёбад. доир ба аҳамияти масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим сухан гуфта, сарвари давлат аз обшавии пиряхҳо аз ҷумла комилан об шудани ҳудуди 1300 адад аз 14000 пиряхи ҳудуди Тоҷикистон дар 50 соли охир изҳори нигаронӣ намуданд. ба таъкиди президенти кишвар ин ҳолат тамоюли хеле ташвишовар мебошад, зеро пиряхҳои Тоҷикистон танҳо манбаи об барои минтақа набуда, дар нигоҳдории иқлими минтақа низ нақши муҳим мебозанд. маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 мартро рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо эълон намуд. изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ёдовар шуданд ки дар асоси ин қарор моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо доир мешавад ва ин боз як нақши назарраси Тоҷикистон дар рӯзномаи ҷаҳонии иқлим хоҳад буд. аз иштирокдорони ҳамоиш барои иштироки фаъолона дар кори конфронси Душанбе ва дар маҷмӯъ барои саҳмгузорӣ дар ҳифзи пиряхҳо даъват намуда, президенти кишвар изҳори итминон намуданд ки натиҷаҳои конфронси Душанбе ва саъю кӯшиши якҷояи кишварҳое ки дар кори он иштирок менамоянд бешубҳа барои баргузории муваффақонаи конфронси COP30 дар Бразилия дар охири соли равон нақши назаррас мегузоранд. истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибати эҳтиёткорона ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шуморида шуд. дар ин зимн аз ҷомеаи байналмилалӣ даъват карда шуд ки ба масъалаи афзуннамоии маблағгузории чораҳои марбут ба ҳифзи иқлим ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ба кишварҳои осебпазир ба хусус кишварҳои рӯ ба тараққӣ тадбирҳо биандешанд. ҷои таъкиди хос аст ки мавзӯи сохтмон ва кордаровардани нерӯгоҳи роғун барои ҳифзи иқлим, таъмини амну субот ва рушди устувори минтақа кунун дар сатҳи ҷаҳонӣ садо медиҳад. зарурат ва аҳамияти бузурги ин мавзӯъ аз ҷумла дар суханрониҳои президенти Комиссияи Аврупо Урсула фон дер Ляйен дар ҳар ду ҳамоиши сатҳи олии рӯзи 4 апрели соли 2025 дар шаҳри Самарқанд возеҳу равшан таъкид гардид. кунун ин зарурат на танҳо аз ҷониби Тоҷикистон, балки аз ҷониби пешвоёни ҷаҳони имрӯза таъкид мегардад. яъне на танҳо эътироф мешавад, балки таъкид мегардад ки нерӯгоҳи роғун чун манбаи нерӯи сабз барои кулли минтақаи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ аҳамияти ҳаётӣ дорад. Every country in Central Asia has huge potential. У всех стран Центральной Азии есть огромный потенциал для использования возобновляемой и устойчивой энергии. Энергия ветра, солнца, воды, геотермальная энергия. Именно поэтому Европейский Союз инвестирует в чистую энергетику во всем регионе. Например, надо упомянуть Рагунскую ГЭС в Таджикистане и Камбаратинскую ГЭС в Кыргызстане. Эти ГЭС произведут достаточно энергии не только для своих стран, но и на экспорт для всей Центральной Азии. Они обеспечат энергией новую стратегическую промышленность, например, переработку сырья. Они помогут обеспечить электричеством наши транспортные маршруты, о которых мы тоже сегодня уже говорили.
они помогут производить чистый водород, который, возможно, будет экспортировать за границу. Таким образом, эти проекты принесут пользу всем. Они обеспечат нашу энергетическую независимость, улучшат торговые отношения, и они принесут пользу всей планете в целом, помогут защитить ее климат и ее природу. For climate and for the protection of our nature. 3 апрел дар шаҳри Самарқанд дар ҳошияи ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Антонио Кошта мулоқот намуданд. Дар вохӯри масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардид. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо Иттиҳоди Аврупоро аз ҷумлаи шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ медонем. Антонио Кошта аҳамияти ҳалли масъалаҳои марзӣ миёни Тоҷикистон ва Қирғизистону Узбекистонро таъкид намуда, сарвари давлат ва мардуми Тоҷикистонро бо ин рӯйдоди таърихӣ табрик гуфтанд. Ҷонибҳо оид ба аҳамияти созишномаи тавсияёфтаи шарикию ҳамкории Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо ки мувофиқатсозиаш ба марҳилаи ниҳоӣ расидааст, табодули афкор намуданд. استفاده ذخیره‌های عظیم طبیعی، گیدروانرژتیکی، اشیاء خام مهم، ظرفیت‌های کشاورزی، اقتدار صنعتی و ترانزیتی تاجیکستان برای رشد تجارت با اتحاد اروپا سودبخش ارزیابی گردید. همکاری دو جانب در روند اصلاحات، رشد ساحه انرژتیک، تجدید و ساختمان انشاءات گیدروانرژتیکی نمونه شریکی باثبات نامیده شد. گفته شد که تاجیکستان با جلب سرمایه و تکنولوژی‌های اروپایی در تطبیق لایحه‌های ساحه انرژتیک از جمله بنیاد نیروگاه آبی راغون و تجدید نیروگاه نورک منفعت دار است. تاکید شد که تاجیکستان در جاده پیشبرد سیاست اقتصادی سبز با اتحاد اروپا هم نظر است. در این ضمن استراتژی رشد اقتصادی سبز تاجیکستان و مسئله تولید و صادرات انرژی سبز محاکمه گردید. باید بر رشد و گسترش همکاری در ساحه‌های تندرستی، حفظ اجتماعی، معارف، توسعه برنامه‌های بورسیوی و دستگیری منبع تحصیلات کسبی، تبادل افکار صورت گرفت. ضرورت ادامه همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا در چارچوب برنامه‌های بامکا و کداب تاکید گردید. همچنین اوید به افزایش آفت‌های محیط زیستی و پیامدهای فلاکتبار تغییریابی اقلیم در جهان و تطبیق تشبس‌های جهانی تاجیکستان برای حل این مشکلات گفتگوی سودمند صورت گرفت. 3 اپریل در شهر سمرقند در حاشیه همایش آسیای مرکزی و اتحاد اروپا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت کمیسیای اتحاد اروپا خانم اورسولا فون در لاین ملاقات نمودند. در واخور مسائل همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا بررسی گردید. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان از تشبسی به سطح استراتژی برآوردن مناسبت‌ها جانبداری می‌نماید. با توسعه رابطه‌های اقتصادی و تجارتی، جلب سرمایه و تکنولوژی‌های نوی اروپایی به اقتصاد تاجیکستان توجه زیاد ظاهر گردید. مسائل به امضا رساندن سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا، همچنین راه‌های تطبیق خریطه راه اوید به عمیق‌سازی روابط بین منطقوی از موضوعهای مهمی صحبت بود. تأکید گردید که تاجیکستان برای اشتراک در لایحه علاقه محوروی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی آماده است. رشد همکاری در سمت رقم‌کنانی، گزارش به حکومت الکترونی و رشد ذهن صنعی مهم دانسته شد. اهمیت استراتژی اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، تشبس نوی دروازه گلوبالی و برنامه‌های بسیار ساله ایندیکاتیوی تأکید گردید. در رابطه با حل مشکلات گلوبالی اظهار باور کرده شد که اتحاد اروپا در کنفرانس بین‌المللی اوید به حفظ پریخ‌ها ماه می سال روان در شهر دوشنبه در سطح مناسب اشتراک خواهد کرد. در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین با پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد خانم عادل رنابسا ملاقات نمودند. طور تاکید گردید در دوره همکاری از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 184 لایحه مورد تطبیق قرار گرفته است که مبلغ عمومی آنها به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد.
این لایحه‌ها اساساً در سمت‌های تحکیم نظام مالیوی، رشد بخش خصوصی و ساحه‌های نقلیات و انرژتیک تطبیق می‌گردند. لایحه‌های مربوط به تامین اهالی با آب و بلندبرداشتن سطح خدمت‌رسانی کمونالی از بخش‌های دیگری همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد ارزیابی گردیده. علاقه‌مندی تاجیکستان بر رشد همکاری تاکید شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سطح همکاری با بانک را بلند ارزیابی نموده اظهار داشتند که تطبیق لایحه‌های مشترک با نظرداشت تأثیر منفی عامل‌های بیرونه به اقتصادیات تاجیکستان در شرایط کنونی بسیار مهم میباشد. ضرورت گسترش همکاری برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تاب‌آور نمودن اقتصادیات تاجیکستان به خطرهای امروزه و جلب مبلغ‌های گرانتی و امتیازناک شریکان رشد تاکید گردید. اظهار باوری کرده شد که همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد در تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در دایره روزنامه سبز من بعد تقویت می‌یابد. 3 اپریل در شهر سمرقند در حاشیه همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف ملاقات نمودند. در واخوری وضع و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان اینچنین مسائل‌های مبرم بین‌المللی و منطقوی بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از سرعت رشد همکاری از جمله در بخش‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری اظهار قناعتمندی نمودند. شوکت میرزیویف بار دیگر از تأثیراتشان از شورابینی‌های چند پیش در شهر خوجند برگزار شده یادآور گردیده به جریان و نتیجه‌های آنها بهای بلند دادند. از امضای عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبت‌های همپیمانی اظهار قناعتمندی کرده شده و بار دیگر اهمیت آن در رشد همکاری بین دولتی تاکید گردید. به مسائل گسترش همکاری در بخش‌های گوناگون صنعت، تطبیق امکانات صادراتی و سرمایه‌گذاری و وسعت رابطه‌های بین منطقه‌ها توجه زیاد ظاهر گردید. همچنین اوید به دیگر موضوع‌های مورد توجه مشترک گفتگوی سودمند صورت گرفت. 4 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر کاری و اشتراک در همایش آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا و فوروم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحدشوی برای شکوفایی عمومی از شهر سمرقند به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی سمرقند مهمان عالی‌قدر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف و دیگر نمایندگان والامقام گسیل نمودند. در تاجیکستان دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح ادامه دارد. واقعاً هم خدمت به وطن برای هر یک جوانمرد میهندوست و خویشتنشناس شرف و مایه افتخار است. با درک همین معنی در روزهای اول موسم دعوت بهاری جوانان با آر و ناموس تاجیک اختیاراً به صف ارتش ملی پیوستند. تاکنون در اکثر شهر و ناحیه‌های جمهوری نقشه دعوت بهاری اجرا شد. در شهر اسفرای ولایت سوغ نیز اختیاران را با تنتنه به خدمت گسیل کردند. گروه اولین جوانان سینی دعوتی شهر اسفره که اختیاراً با امر دل و وجدان عزم خدمت وطن مادر کردند با تنتنه به خدمت حربی گسیلانیده شدند. با این مناسبت با شرکت راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کمیسریت حربی شهر، مسئولین میزهای حربی جماعت‌های شهرک و دیهات، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان دعوتی همایش تنتنوی برگزار گردید. تبری رئیس شهر ضمن برآمد اظهار داشت فضای متنتنی روزی نخستین سفربرنامه‌ی جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد. زیرا در روز اولین معرکه دعوتی بهارانه جماعت‌های دیهات واروخ و چارکوه از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی پیام رسانیدند. این وطن گهواره و گوری من است، منبری من، تختی من، زوری من است، رود و باری قلب پرشوری من است. تاجیکم با تاجیکستانم بلند، برای وطن خود، ملت خود و خلق خود صادقانه مردانوار خدمت میکنم. و همه مادران تاجیکستان گفتنیم که فرزندهای خود را با روحی بلند
روحی بلند وطن دوستی، انسان پروری و صفی قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان روانه نمایند. و امروز به همه ما معلوم است که تاجیکستان عزیز ما تنج است، آرام است، آسایشتگی به نظر می رسد و ما شاد از آن هستیم که فرزندان ما با سر بلند ادای خدمت کرده به نزد عائله های خود برمیگردند. حفظ صلح و ثبات و پابرجا نگاه داشتن استقلال دولتی وظیفه ما جوانمردان است. از این رو ما جوانان دلیر و شجاع اسفره آماده خدمت به وطن و حمایتگر مرز بوم خویش می باشیم. در جریان همایش همچنین مادری دعوت شونده برآمد کرده به جوانانی در موسم بهاری از اولین ها شده به ادای خدمت حربی سفربر شونده اظهار سپاس و منتداری کردند. یکی از سربازان به تازگی خدمت عسکری را به اتمام رسانیده اظهار داشت که خدمت در صف قوه‌های مسلح مکتب مکمل حیات و آب و تاب عقلانی و جسمانی عرصه دلیری و مردانگی می باشد و باید جوانان سین دعوتی برای به جا آوردن خدمت وطن مادر کمری همت بندند. یکی از جوانان دعوت شده برآمد کرده از جمله اظهار داشت که جوانان نباید از خدمت حربی سرکشی کنند، زیرا عسکری به جز ادای قرض شهروندی بودن مکتب خوبی جوانمردی و صداقت و آمادگی به زندگی مستقلانه و رسیدن به قدر پدر و مادر، دادر و خواهر و نسیم فارمی زادگاه است. او از نام جوانان با آر و ناموس جوانمردان حقیقی که افتخار بلند ملی دارند و وطنشان را از صدق دل دوست می‌دارند در نزد اهل جمع آمد با تنتنه وعده داد که در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت وطن مادر را با سر بلند و دل پاک ادا خواهند کرد. در فرجام شرکتداران چاره‌بینی مادران دعوت شدگان همچون رمز مهرپیوندی با پیگیری از عنعنه‌های دیرین به عسکر بچگان آینده لقمه نان گزانیدند تا شاه پسرانشان خدمت وطن مادر را سربلندانه به جا آورده صحتمند و سربلند به زادگاهشان برگردند. هنرنمای اهل فرهنگی شهر و شادی و نشاطی سربازان و نوعسکران انجام بخش جمع آمدی با شکوه گردید. امسال موافق نقشه دورنمو کشاورزان شهر کلاب در میدانی بیش از 2900 گکتار کشتی پخته می‌گذارانند و با استفاده از شرایط فراهم آمده بار اول یک ماه قبل با کشتی زیر پلیونکاگی پنبه آغاز کردند. تا امروز در اینجا در میدانی بیش از 25 گکتار کشت گذرانده شده است و خواجگی داران مقصد دارند که میدانی کشتی بروقتی زیر پلیونکاگی را تا 400 گکتار رسانند. در شهر کلاب با استفاده از آب و هوای مساعد کشتی پنبه‌دانه را وسعت می‌بخشند. با گفت متخصصان ساحه حالا برای کشتی پنبه زمین به درجه کافی گرم نشده است، ولی با اصول زیر پلیونکاگی میتوان پنبه کشت نمود. از رفت کارهای صحرایی ضمن سفر کاری به منطقه کلاب معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان زیادزاده سلیمان و معاون اول رئیس ولایت خفتان میرزازاده مظفر دیدن کرده با کشاورزان جهتی با صفت انجام دادن کشت مصلحت‌های مفید دادند. اطلاع داده شد که امسال بار اول در شهر کلاب کشاورزان اصول معاصر کشت را تجربه کرده ایستادند و با استفاده از تکنیک‌های صحوی تخمی‌های خوش‌صفت کشتی زیر پلیونکاگی می‌گذرانند. موافق دورنمو نقشه پخته ما 2995 گکتار است. ما نیت داریم و همین 2995 گکتار 400 گکتار شد کشتی زیر پلیونکا گذاریم. علاقه ما در میدان 26 گکتار کشتی زیر پلیونکا گذراندیم. کارها در این سمت ادامه دارد. با اطلاع ریاست کشاورزی شهر کلاب سالهای قبلی کشتی پنبه از 10 تا 15 اپریل وابسته به آب و هوا گذرانیده میشد و امسال باشد این تدبیر یک ماه پیش آغاز گردید. در خواجگی به نام سفرعلی ظریفov میدان کشتی زیر پلیونکاگی پنبه را روز به روز وسیع نموده ایستادند. در کاپراتیو تجارتی سفرعلی ظریف 37 گکتار زمین آبی می باشد. از آن نیت داریم که در 28 گکتارش کشتی پخته را برآوریم. دو مقصد گذاشتیم که در 7 گکتارش کشتی زیر پلیونکاگی گذرانیم، کشتی بروقتی زیر پلیونکاگی گذرانیم و در باقی مانده کشتی عنعنوی. خواجگی‌هایی که 10 روز قبل کشتی پنبه را گذرانیده بودند علاقه نوابسته به سردی هوا و بارشات زیادی پی در پی نشعونمای پخته آغاز گردیده است. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و عالمان ساحه به کشاورزان توصیه دادند که بیشتر از کشتی زیر پلیونکاگی و مصلحت متخصصان و عالمان ساحه استفاده نمایند.
ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз шаҳри кӯлоб барои барномаи навид. калидии иқтисоди мамлакат ҳамчунин тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб рафта, рушди он ба пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт заминаи мусоид фароҳам меорад. Ин аст ки ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар қаламрави бунёди даҳҳо коргоҳи нави саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. Яке аз ин сохтмонҳои муҳим парки технологӣ дар ноҳияи Рушдқалъа мебошад. ҳамкорамон Хосият Худоёрбекзода мавзӯъро идома медиҳад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон намуданд. ноҳияи Рушдқалъа дар доираи иҷрои ин ҳадафи муҳими кишвар саноаткунонӣ бо суръат ба рушди соҳаи саноат аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти ватании рақобатпазир таваҷҷӯҳи хоса равона дорад. Ин аст ки дар баробари дигар ободкориҳо сохтмони парки технологӣ дар ҷамоати деҳоти Мирсаид Миршакари ноҳия оғоз ёфта, сохтмони он ҷараёни комил дорад. ин бунёдкорӣ мувофиқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди амал қарор дода шуда, дар назар аст ки дар ин парки технологӣ 6 адад коргоҳ аз зумраи истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ва маҳсулоти хӯрока, инчунин шустушӯи қолин мавриди баҳрабардории мардум қарор дода хоҳад шуд. Дар оянда дар ин ҷо барои 25 нафар сокинони маҳал ҷои кории доимӣ ташкил мегардад. айни замон 80 нафар бинокорон дар ин ҷо кору фаъолият доранд. дар ноҳияи Рушдқалъа сохтмони парки технологӣ бо тавоноии 6 корхонаи саноатӣ сохтмонаш бо маром идома дорад. Бо боварии комил гуфта метавонем ки ба истифода дода шудани парк технологии мазкур дар ноҳия маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ ҳанӯзам зиёдтар ва сифати хизматрасонӣ хубтару беҳтар мегардад. бояд гуфт ки саҳмгузорони сохтмон соҳибкорони маҳаллӣ мебошанд. аз ҷониби масъулини мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рушдқалъа гуфта шуд ки мин баъд низ дар ноҳия соҳибкорони маҳаллӣ дастгирии ҳамаҷониба хоҳанд ёфт, зеро рушди саноат асоси ғанӣ гардонидани буҷа ва рушди ноҳия буда ба амалишавии ҳадафи чорум стратегии мамлакат мусоидатгузор мебошад. тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар Тоҷикистон идома доранд. ба истиқболи ин ҷашни фархунда дар муассисаву ташкилотҳои гуногуни мамлакат бо риояи ҳама оину анъанаҳо ва унсурҳои хоси наврӯзӣ чорабиниву маҳфилҳои идона ва мусобиқаҳои солимгардониву варзишӣ идома доранд. тантанаҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз ҳамоно дар гӯшаву канори мамлакат идома дорад. зеро наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми Ориёи Табор буда аз қадимулайём дар радифи дигар ҷашнҳои тоҷикон Меҳргон, Сада ва Тиргон бо шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. Кормандони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ин ҷашни фархундаро дар боғи Ирами пойтахт дар сатҳи баланд ва пуршукӯҳ таҷлил намуданд. дар ин тадбири идона тамоми зерсохторҳои кумита аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба ҳам омаданд. дар чорабинии тантанавӣ хони густурдаи наврӯзӣ, урфу одат, анъана, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ҳафтсину ҳафтшин, ҳунарҳои дузандагӣ, бофандагӣ, ресандагӣ ва амсоли инҳо ки анъанаҳои наврӯзӣ маҳсуб мешаванд ба маърази намоиш гузошта шуда меҳмонону сокинон аз он дидан намуданд. ҳамчунин дар ин тадбири идона иштирокчиён барномаҳои фарҳангиву варзишӣ ва дигар урфу одатҳои ба Наврӯз хосро пешкаш намуда дар фазои идона хушиву хурсандӣ намуданд. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که جوهر تاریخی و فرهنگی نوروز سعادت و پیروزی اهل بشر بوده، انسان‌ها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و احتیاط کردن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می‌نماید. این جشن بزرگ باستانی با آب و خاک، مرز و بوم و روح زندگی ساز و تمدن آفر خلق تاجیک پیوند ناگسستنی دارد. همین است که رسم و آیین‌های آن دارای رمزهایی میباشند که از قدیم تا امروز با روزگار مردم سازنده و آبادگر و فرهنگی و تحملگرای ما سازگار میباشند. در انتهای چهاربینی بهر بولیده خاطری حاضرین از جانب دسته‌های هنری مؤسسه‌های زیرتابه کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و هنرمندان کسبی برنامه جالب کنسرتی نمایش داده شد.
با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه در یک جایگی با تشکیلات ابتدایی حزب شعله امید جمعیت سهامی کشاده تاجیک ترانسگاز چرابینی ادامه بخشیده به جشن نوروز بین المللی با فراگیری رسم و آیین‌های نیک نوروزی دایر کرده شد. ضمن برگزاری چرابینی ادامه رهبریت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور برآمد نموده کل اشتراکداران چرابینی را به مناسبت این جشن ملی تاجیکان نوروز که امروز با زحمت و تلاش‌های پیگیرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان مقام بین المللی را کسب نموده است صمیمانه شادباش نمودند. ضمناً قید گردید که نوروز یکی از جشن‌های قدیمی ملی خلق تاجیک بوده تاریخ زیاده از 6000 ساله دارد. البته هر یک ملت وظیفه‌دار است که جشن و عنعنه‌های ملی خود را حفظ نموده تاریخ آن را آموخته به جهانیان معرفی کند. با تشبوس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نمینه نوروز بار اول سال 2009 در فهرست رپرزنتاتیوی یونسکو ثبت گردید و این تشبوس پذیرفته شد. ناطقان ابراز نمودند که بعد پذیرفته شدن این تشبوس دیگر حجت به معرفی این جشن قدیمی و ملت تاجیک نیست، زیرا علاقه در دنیا تاجیکستان با قدیمی بودن ملت و رسم و آیین‌های خود مشهور است. در ادامه بهر بولیده خاطری اشتراکداران چرابینی با اشتراک سرایندگان، هنرمندان و حجب‌نگاران برنامه زیبای فرهنگی پیشکش حاضرین کرده شد که به چرابینی شکوهی بیشتر را ضم نمود. базми наврӯзии кормандони маркази таҳсилоти иловагии назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоилӣ сомонии шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо шӯъбаи маорифи ноҳия ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоилӣ сомонӣ дар истироҳатгоҳи беруназшаҳрии шаҳрораи ноҳия сурат гирифт хотирмон буд ва бо баргузории ҳамагии сунъатҳои ҷашнӣ таҷлил карда шуд. муҳассилин хони идона оростан ва дигар фазилатҳои наврӯзи бостониро бо тамоми расму оинҳои миллӣ ба намоиш гузоштанд. бо тамошои намоишгоҳ чорабинии идона оғоз ёфт ки дар он тамоми шӯъбаву бахшҳои маорифи ноҳия ва дигар дастандаркорон иштироки фаъолона доштанд. онҳое ки дар таҳияи ин гӯша саҳмгузорӣ карданд иштирокчиёнро бо шеъру тарона ва оҳангу мусиқиҳои баҳорӣ истиқбол гирифтанд. асосан бонувон дар ин тадбир ҳунару маҳорати худро нишон дода хӯришу таомҳои гуногунро ки аслан хусусияти баҳорӣ доранд омода кардаву пешниҳод намуданд. ضمن سخنان تبریکاتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیلی سومانی نوروز را از جشن و سنت قدیمی مردم تاجیک ارزیابی نموده جهانی‌شوی آن را نتیجه زحمت و تلاش‌های رهبریت حکومت مملکت و ارزش‌های اصلی و والای آن معنی داد کردند. تاکید گردید که امروز سرخوانی نوروزی جامعه جهانی جمع شده و این روز را با خوشحالی و خرسندی تجلیل می‌نمایند که باعث افتخار و سرفرازی است. در این برابر از تجلیل و شهامت نوروز در تاجیکستان صاحب استقلال یادآور گردیده اشتراکچیان تاکید کردند که همگی سنت و آیین‌های قدیمی آن امروز احیا گردیده است. در قسمت فرهنگی چارابینی هوسکاران ناحیه با شعر و ترانه‌های بلند مضمون برآمد کرده بزمی با شکوه ادانه را برگزار کردند. اهل کارمندان کابینت پلیگرافی شهر دوشنبه نیز چون دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های مملکت جشن کهن و همیشه جوان نوروز را با پذیرایی روحیه زمان نو سازگار کرده و مورد اعتراف جهانیان قرار یافته تجلیل نمودند. کارمندان مؤسسه جمع‌آمد فرهنگی را طبق رسم و آیین نوروزی تشکیل کردند. دسترخوان نوروزی عنصرهای ملی و مردمی نوروز را به طور برجسته انعکاس می‌کرد. در آغاز مسئولین حاضرین را به مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک و به آنها سلامتی و سعادتمندی و در فعالیتشان کامیابی و پیشرفت و در زندگیشان سعادت و خوشروزی‌ها را تمنا کردند. در ادامه ذکر شد که محض در زمان صاحب استقلالی با تلاش و پیکار و خدمت‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز در کشور احیا و در سطح بلند تجلیل گردیده مقام بین المللی گرفت. با این معنی می‌سازد که سنت‌های اخلاقی و معنوی و اجتماعی و فرهنگی آن را منبع نیز انکشاف دهیم و آنها را به جهانیان بیشتر معرفی نماییم. سپس به مناسبت جشن نوروز به یک قطار کارمندان برای فعالیت پرثمر افتخارنامه و سپاسنامه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان تقدیم گردید. در ادامه برنامه فرهنگی نوروزی که از جانب هنرمندان کشور پیشنهاد گردید جالب و دیدنی و تجسم بخش این سنت نیاگان بود. ساکنان در جماعت دهات گلسره یوسفوی ناحیه یوان هم جشن نوروز را با شهامت و جلوه تازه تجلیل کردند. در این روز باشندگان دسترخوان 7 سین و 7 شین آراسته نمونه‌های خوراک‌های ملی تاجیکی را آماده و پیشکش حاضری نمودند. اینچنین اجرای رکن‌های الهیده خاص به نوروز اجدادی
به مانند نمودهای گوناگون ورزش برنامه ایدانه را کامل ساخت. مورد به ذکر است که نوروز در همه دور و زمان در بین مردم آریایی بزرگترین جشن ملی به حساب می رود. این جشن از گذشته های خیلی دور تا امروز پابرجا مانده موقع و اعتبار خود را حفظ کرده است. ذکر شد که تمام آیین‌های نوروز سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی، همدیگر فهمی و زیبایی و بنیادکاری و سازندگی می باشد. نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین نیاگان ما می‌باشد. امروز در سراسر جهان نوروز را با یک شکوه و شهامت خاصه جشن می‌گیرند. بس میگو در چمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. نوروز در برابر شکوفایی طبیعت، شادی و سرور و مهربانی آورده انسان را به آینده نیک، روزگاری آباد و پاکیزگی هدایت می‌کند. ذکر شد که در فرهنگ مردم ما این جشن فرخنده مقام خاصه داشته. بعد صاحب استقلال گشتن وطن محبوبمان تاجیکستان با تمام شکوه و جلالش احیا گردید و به جشن اساسی ملی تاجیکان تبدیل یافته در سراسر جمهوری با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. امروز در تمام مؤسسه‌های تندرستی مملکت از جمله در مؤسسه‌های جمهوریوی، مرکزهای سلامتی، بیمارخانه‌های ولایت‌ها و شهر و نویه‌ها وابسته به روز جهانی تندرستی به شهروندان مشورت و تشخیص و معاینه رایگان پیشنهاد کرده شد. به مناسبت این سنه در مؤسسه دولتی پژوهشگاه گاستروانترولوژی جمهوری تاجیکستان چورابینی رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برگزار گردید. با مقصد باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی 5 اپریل سال روان بخشیده به روز عمومی جهانی تندرستی در مؤسسه دولتی پژوهشگاه گاستروانترولوژی جمهوری تاجیکستان چورابینی رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برگزار گردید. در صحن بینای پژوهشگاه برای صحبت آزاد متخصصان و سرمتخصصان صاحب با شهروندان تمام شرایط مساعد فراهم گردیده. در مجموع برای مشورت و تشخیص و معاینه رایگان ساکنان همه امکانات لازمه مهیا کرده شد. همین طور از صبح بروقت علاقه شهروندان زیادی به مؤسسه مذکور تشریف آورده از تشخیص و معاینه و مشورت رایگان طبی می‌گذشتند. از متخصصان ورزیده ساحه دایر به بهتر نمودن وضع سلامتی خویش توصیه و مصلحت‌های مفید می‌گرفتند. مورد به ذکر است که چورابینی مذکور همزمان در مؤسسه‌های طبی و توابعاتی جمهوری مرکزهای سلامتی شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری و در عموم در تمام مؤسسه‌های طبی و توابعاتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت تشکیل و برگزار گردیده و شهروندان مملکت تشخیص و معاینه و مشورت رایگان رسانده شده است. در واقع یکی از خصوصیت‌های خاص راه‌اندازی نمودن چنین چورابینی گسترده طبی از آن عبارت است که در این روز همه متخصصان در یک جا جمع می‌شوند و شهروندان با آنها در مورد وضع سلامتی خویش صحبت می‌کنند. امروز در روز سلامتی که همه ساله در ماه اپریل قید گرفته می شود و این سال تحت شعار آغاز سالم حیات گروی آینده نکوفرجام این روز جشن گرفته می شود و در پژوهشگاه گاستروانترولوژی جمهوری تاجیکستان امروز تمام مؤسسه‌های تندرستی جمهوریوی و شهر دوشنبه در اینجا جمع آمدند که به مردم طریق رایگان خدمت رسانی هم مشورتی هم طبابتی از جمله گذراندن تشخیص‌ها به راه مانده است. قید کردن با مورد است که امسال روز عمومی جهانی تندرستی تحت شعار آغاز سالم حیات گروی آینده نیکوفرجام قید کرده شد. روز جهانی تندرستی امکان فراهم آورد تا هزارها نفر در سراسر مملکت از تشخیص و معاینه رایگان گذرند و یا با طبیبان مشورت کنند. همین گونه در مرکز طبی شهری رقم 1 دکتران با صدها نفر ساکنان پایتخت خدمت رسانی‌های طبی را رایگان پیشنهاد نمودند. باید گفت که مشورت و تشخیص و معاینه رایگان شهروندان در تاجیکستان به مناسبت روز جهانی تندرستی تشکیل کرده شد. طبق معلومات راهبریت و کارمندان مرکز طبی شهری رقم 1 شهر دوشنبه برای این چورابینی آمادگی گرفته یک روز کاری خویش را به بیماران نیازمندان بخشیدند. برگزاری چنین چورابینی مهم در تمام عالم خصوصا در جمهوری تاجیکستان دعوت به تمام طبیبان جهان است تا در راه صحتی مردم دانش و تجربه خویش را دریغ ندارند و وظیفه خویش را شرفمندانه و با صداقت و صمیمیت به جا آورند. فراگیری عمومی به خدمت رسانی طبی مجموعه چورابینی‌های را در بر می‌گیرد که به پیشگیری، تشخیص و طبابت بیماری‌ها روانه گردیده است. یادآور می‌شویم که امسال روز جهانی تندرستی تحت شعار آغاز سالم حیات گروی آینده نکوفرجام گذرانیده می‌شود.
در دانشگاه ملی تاجیکستان روزی درهای گشاد برگزار گردید. باید ذکر نمود که در این مؤسسه تعلیمی دانشجویان از روی 134 اختصاص تحصیل میکنند و دوام سال تحصیل 2024-2025 نقشه قبول داوطلبان در دانشگاه 92% اجرا شده است. گزارش در این خصوص. نخست داوطلبان را انسمبل خلقی نوروزی دانشگاه با صدای موسیقی جذابی بهاری استقبال گرفته. سپس آنها از نمایشگاه دانشگاه که از دستاوردهای علمی و تعلیمی استادان و کارمندان و دانشجویان فاکولتت‌ها عبارت بود بازدید نمودند. بعداً رکتور دانشگاه راجع به فعالیت و دستاوردهای دانشگاه با داوطلبان سخن گفته قید نمود که امروزها دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از مرکزهای بزرگ علمی و تعلیمی به حساب رفته. بهترین شرایط را برای طالب علمان مهیا ساخته است. در ادامه داوطلبان وارد فاکولتت‌ها شده از مرکزهای آموزشی، آزمایشگاه‌های علمی و تعلیمی، شرایط تحصیل در فاکولتت‌ها و آثارخانه پیشوای ملت بازدید نمودند. علاوه بر این برای انتخاب کسب آینده خویش با مسئولین فاکولتت‌ها و زمره از آموزگاران هم صحبت شدند. در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محفل خیرات در موضوع مقام حاجی حسین کانگورتی و مراسم رونمایی رمن تازه‌نشر نویسنده مجید سلیم با نام حاجی حسین کانگورتی برگزار گردید. در محفل عالمان و پژوهشگران، ادیبان و دیگر علاقه‌مندان و دوستداران کلام بدیع اشتراک و سخنرانی نمودند. محفل نوبتی خیرات را رهبریت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان افتتاح بخشیده دایر به مقام حاجی حسین کانگورتی در ادبیات و رمان تازه‌نشر حاجی حسین کانگورتی نویسنده مجید سلیم ابراز اندیشه نمودند. ذکر شد که رمان تازه‌نشر از حیات و فعالیت و زندگی شاعر، خطاط، سیاح و عارف بزرگ حاجی حسین کانگورتی نقل می‌کند. حاجی حسین کانگورتی شاعر توانا و رنگین خیال آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 بوده. سال 1868 در دهه قرقمیش سابق تومن کانگورت تولد شده است. حاجی حسین سواد ابتدایی را در زادگاهش گرفته، بعد به شهر بخارا رفته در مدرسه‌های ترسونجان و رشید تحصیلش را ادامه می‌دهد. شاعر علم‌های رسمی زمان، صرف و نحو زبان عربی، فصاحت و بلاغت شاعری، اینچنین هنرهای لوحی، طراحی، صحافی، نقاشی، مهرکنی و خطاطی را مکمل از بر کرده بود. طوری زیاده از 49 ساله که حاجی حسین کانگورتی عمر دیده است، توانسته است که از خویش نه تنها آثار بدیعی بلکه آثار علمی خود را با نام اشکال حدود اسلامیه به طبع رساند و کتاب بنده رو که امروز در اکادمی علم‌های ملی جمهوری تاجیکستان مورد توجه قرار دادن، بیشک میتواند در راه آموزش من بعده حیات فعالیت زندگی حاجی حسین نقش مهمی گذارد. در محفل ذکر گردید که رمان نویسنده برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی مجید سلیم حاجی حسین کانگورتی نخستین اثر بدیعی می باشد که از روزگار و فعالیت ناتمام شاعر حکایت دارد. در کتاب لحظه‌های در فرانسه شهر پاریژ زندگی نمودن شاعر خیلی طبیعی به قلم داده شده. دوستی و همکاری شاعر تاجیک با ادیبان فرانسوز، فرانسوی، مارسل و احمد تبریزی باوری بخش انعکاس یافتند. زبان رمان ساده و روان بوده، استفاده ضرب‌المثل و مقال و گویش‌های مردمی آن را خواندنی باب کرده است. رمان با نمونه دستخط‌های خود شاعر به زیور تب رسیده، ابراز و سیماهای شناس، شعرها و نامه‌های شاعر آن را خواندنی باب نمودند. در مملکت فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان ادامه دارد. در دایره این جشنواره در شهر و ناحیه‌های جمهوری چهاربینی‌های گوناگون دایر گردیده، دوستداران کتاب از حساب کودکان و نورسان و شاعران و نویسندگان به هم می‌آیند. هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در شهر خوجا نیز با شکوه برگزار گردید. در دایره فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری شهر خوجند چهاربینی فرهنگی گذرانیده شد. سراول نمایش با شکوه کتابی و مطبوعاتی معرض تماشا گذاشته شد. طوری در چهاربینی از جانب اهل ادب قید گردید، راه اندازی و برگزاری فستیوال مذکور از مهمترین تدبیرهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تقویت دادن مهارت ایجادکاری و بلند برداشتن نیروی ذهنی خوانندگان خاصه نسل نورس به شمار رفته در غنی گشتن سطح معنویات و تکمیل ذخیره لغوی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. خواهی که دانا شوی، زور و توانا شوی، از ته دل خوان کتاب، حکمت او به حساب. آنکه کتاب نخواند دور ز دانش بماند،
چون نفسی نوبهار تازه نگاهش بیدار. سطری ورا خط مزن یک ورق از مکن، چه معلم به ما هر سخنش رهنما. منبری خوانش کتاب، رهبری دانش کتاب، همدم و دلسوز ماست، معرفت آموز ماست. هدف اساسی برگزاری فستیوال این جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل و تکامل بهترین ملکه‌های خوانش، باز هم بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان، جوانان و به این وسیله در ضمیر آنها تربیت نمودن حس افتخار ملی و تندرستی، ذوق بلند کتابخوانی، گرامی داشت ارزش‌های ملی و عمومی بشری می باشد. ذکر گردید که در جریان برگزاری چهاربینی‌ها در چهارچوبه فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان ترغیب و تشویق ادبیات تازه نشر علمی عمومی، ادبی، بدیعی، اینچنین ادبیات ساحه‌های گوناگون دانش در همکاری با پدر و مادران باز هم بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت فرزندان، بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی والدین نسبت مسئله‌های خوانش کودکان و نورسان راه اندازی کرده می‌شود. فرحمند از آن هستیم که هم کودکان و هم نورسان کشور ما جمهوری تاجیکستان کتابدان، کتابخوان و کتاب دوست هستند. صفحه کتابخوان ها روز به روز می افزاید و دارای نمودن چنین فستیوال های با نفوذ، چنین چهاربینی های با نفوذ باعث شایسته اقدام و دستگیری است. طوری که ما میدانیم طولی 7 سال می شود که در جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوری فروغ سوپ دانایی کتاب است عمل میکند با مخصوص با پیشنهاد و دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و مشاهده ها نشان میدن که طولی چند سال که من خودم در هم دور ولایتی و هم دور جمهوری آزمون پرفروغ به حیث حکم به حیث داور فعالیت میبرم و میبینم که سال از سال صفحه کتابخوانان و کتابدانان و کتاب دوستان از جانب نورسان و کودکان جمهوری تاجیکستان زیاد میگردد. یادآور میشویم که سال 16 است که در جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز عمومی جهانی کتاب بچگانه که 2 اپریل تجلیل می شود، فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان دایر گشته. فستیوال مذکور تا سنه 9 اپریل با اشتراک ادیبان، عالمان، کارشناسان ساحه ادامه می یابد. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظورتان نمودیم. برایتان استراحت خوش تمنا داریم. خیر.